बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करा मैं तेरा ही नाम लैके तेरी हमदो सना बयान मौला। एक लफज अदा नहीं कर सकती तेरे हुक्म बगैर ज़बान मौला। बेशुमार मखलूक नहीं अंत कोई, हर एक दा तू रिज़्क़ रसान मौला। अस्कर आजिज़ ते एक मस्कीन बंदा तेरी ज़ात रब रहमान मौला। नाज़रीन, रहमानी न्यूज़ का प्रोग्राम सोना देश पंजाब लैके तुहाडा होस्ट असगर पहलवान रहमानी हाज़िर खिदमत है। ते अज का प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त सारा प्रोग्राम होएगा। उहदे मुल्क पाकिस्तान दियां नामवर शख्सियात नूं मैं अज रहमानी न्यूज़ स्टूडियो दे विच दावत दी है। मैनूं उम्मीद है कि इन्हां दी गलबात सुन के तुहानूं बहुत चंगा लगेगा। सब तो पहले मेरे नाल बैठे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, पाकिस्तान की नामवर शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के उत्ते 7 किताबां लिखियां, सर्च की पाकिस्तान एक्टरों के बारे गलबात और मिल जाती है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे उन्होंने पता चल जाता है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का प्रोग्राम है फिल्मी सितारे रहमानी न्यूज़ से तुसीं इन्हां दा देख रहे हो। कई तकरीबन 35-36 लोगों ने इन्होंने प्रोग्राम पहला जो लीजेंड मुहम्मद अली के उत्ते इन्होंने किया और लोगों ने लाइक किया और उन्होंने असीं ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੈਲਕਮ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂਫ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ जनाब मोहतरमा गजाला कौसर साहबा जिहड़ियां कि मेरे नाल बहुत प्रोग्राम है तुसां वेख्या, इन्हों होस्ट भी करदियां रहियां, पंजाब ते पंजाबीयत के उत्ते काम कर रही ने, लोगों की वेलफेयर कर रही ने, लोगों के रिश्तों के हवाले नाल, लोगों के मसाइल के हवाले नाल हर वक्त इन्होंने अपने आप को पेश किया होया है। उन्होंने नाल बिल्कुल नाल ही उन्होंने साडे मुल्क पाकिस्तान की नामवर जिन्होंने तुसीं आखदे हो कि इन्हां दी आवाज़ कोयल की तरह है, मैं खुद भी इन्हां दी आवाज़ का बहुत फैन हाँ। फरहाना अंबर जी, फरहाना अंबर जी तुहानूं भी जी आयां नूं, गजाला कौसर जी तुहानूं भी जी आयां नूं कि तुसीं रहमानी न्यूज़ के स्टूडियो दे विच प्रोग्राम जिहड़ा सोना देश पंजाब है उहदे विच तुसीं आए, तुहानूं जी आयां नूं। सब तो पहले मैं भाई अरशद साहब एक सवाल कि क्योंकि तुसीं 7 किताबां जिहड़ियां ने लिखियां ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, सब तो पहले मैं दसो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जी है वो पहली फिल्म जी पाकिस्तान की सी वो केड़ी बनी? फेरे फेरे और केड़े केड़े एक्टर केड़े केड़े? सोनलता, नज़ीर वगैरह। और क्या एक कामयाब फिल्म सी? कामयाब फिल्म। केड़े सन 47 पाकिस्तान आज़ाद होया है, 48 चाहिए या 49 चाहिए? 49 चाहिए। 49 ओके। 50 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈ? ਲਾਰੇ। ਲਾਰੇ 50 ਲਾਰੇ ਤੇ 51 ਚਾਹੀਦੀ 50 ਚਾਹੀਦੀ? 50 चाहिए। लारे लारे 94 नज़ीर दी फिल्म सी, सूरन लता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 1950-51 ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਸੂਰਨ ਲਤਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਿਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-12 ਗਾਣੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੇਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨੈਸਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ तेरे लौंग दा प्याल, तेरे लौंग दा प्याल शिकार ते हालियां ने हल डक लाए आपे आपे तरीका भुगतणगे तेरे मापे। अगों दूसरी आवाज ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮਨਵਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ और सूरन लता मेले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵੇ मैं थानेदार दी साली ते कैद करा दूंगी आपे आपे तरीका भुगतणगे तेरे मापे। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। अच्छा मेरी पसंद की फिल्म मैनूं ये दसो अरशद भाईजान कि तुसी फिल्मां दे बड़ा काम कीता, तुसी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले नाल काम कीता, अज तक दी तुहाडी जिहड़ी पसंद दी फिल्म है उस सब तो चंगी जिहड़ी तुहानूं चंगी लगी वो किहड़ी फिल्म है? अच्छी फिल्म है, बहुत पसंद है जी। करतार सिंह मलंगी, मुखड़ा चंद वर्गा, जिद्दी, जुलंदा बदला, बशीरा, मौला जट, शेर खान, चूड़ियां, मजाजन, सब अच्छे फिल्मां ने जिन्हां ने कई साल सिनेमा की स्क्रीन पर राज किया। बेशक। और मैं तो अगला सवाल बात करांगा जी। मोहतरमा गजाला कौसर जी, तुसी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI दे
ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ डिप्टी ਡਿਪਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੀਟੀਆਈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁन्नी ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਸ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਦੇਖੋ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਇਲਮ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਲਵੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਵਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹੁਰਮਤ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਇਤਜਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਲਾਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਕਫੀਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਲੰਮਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਇਲ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਹਾਨਾ ਅੰਬਰ ਜੀ। ਫਰਹਾਨਾ ਅੰਬਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शायरी अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी सानू विरासत च मिली है। मेरे दादा नसीर अहमद नासिर माशाल्लाह अपने वक्त दे बहुत अच्छे शायर सन और वो माशाल्लाह 5 ज़ुबानां च लिखदे सन ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ते यह चीज़ सानू विरासत च मिली है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 2 ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਲੇ ਦਾ ਬਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੁੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਹਾਨਾ ਅੰਬਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ
ਲਿਖੇਗੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਹੀ ਉਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਨੰਬਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਤਾਰਵੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੌਜੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨੇਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨੇਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਡਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਡੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਛੱਡੇ, ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਡੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਛੱਡੇ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਸਾ ਛੱਡੇ। ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਝਖੜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੇੜ ਹਿਲਾ ਛੱਡੇ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾ ਛੱਡੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਨਿਭਾ ਛੱਡੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਯਾਦਾਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਯਾਦਾਂ ਦਾ, ਖਤ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੰਗ ਦਫਨਾ ਛੱਡੇ। ਔਰ ਮਕਤਾ ਤੜੀਆਂ ਸਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾ ਅੰਬਰ, ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾ ਅੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਵੇ ਕਈ ਬੁਝਾ ਛੱਡੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾ ਅੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਵੇ ਕਈ ਬੁਝਾ ਛੱਡੇ। ਬਹੁਤ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਡੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਛੱਡੇ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਸਾ ਛੱਡੇ। ਛੱਡੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰ ਜੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਮਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਪਾਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਮੋੜ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੱਸ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਰੰਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਅਸਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਧੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਰੈਕਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੇਗਾ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੂਰੋਂ ਜੰਜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਆਖਣਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਾ ਵਕਤ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜੰਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਲਾਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਨੂਈ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ
ਵੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕੁਛ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਕੌਣ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਬੁਲਾਵੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਜਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਦਾਕਾਰ ਲੱਗਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦਾ ਫੈਨ ਸਾਂ ਜਾਂ ਅਕਮਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਸਾਂ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ ਵਾ ਸਭ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੀ ਨੌਕਰ ਬੋਟੀ ਦਾ ਉਹ VCR ਤੇ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 85 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ VCR ਤੇ ਵੇਖੀ 84 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਦਾ ਦੋ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਉਦੋਂ ਅੱਸੀ VCR ਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸੀ। ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਰੁਲਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। शान और आदमी, इंसाफ और कानून, फूल मेरे गुलशन का, आस, बहुत अच्छे फिल्म है। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? मेरी की पसंद की फिल्म है जी वो ऐसे बुखारी साहब की फिल्म है 1968 रिलीज हुई थी पगड़ी समाज जट्टा। ਇਹ ਤੇ ਅਕਮਲ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ लाला सुधीर ਸੁਧੀਰ ਦੀ बहुत अच्छे गाने सन। पहला गाना ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਰਦੌਸ ਦਾ ਤੇ ਆਲੀਆ ਦਾ। ਫਰਦੌਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੈ ਨਹੀਂ ਸਹੁਰੇ ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਨਿਸ਼ਾ ਤਿੱਖੀ ਤੂੰ। ਆਲੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ। ਆਲੀਆ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਸੇਲੀਏ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਇਹ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੀ। ਗਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਛਮ ਛਮ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ ਦਿਲ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਾਂਸਰ ਸਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਫਰੀਦਾ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਰਦੌਸ ਬੇਗਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮੰਗ ਲੈ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਵਣ ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਵਣ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ। ਨਾਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੌਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜਗੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਦੌੜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਰੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਧੀਰ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸ਼ੇਰੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਸੀਨ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾਂਦਾ। ਸੁਧੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਣ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਸਲਮਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਾਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਰੋੜ ਕੇ ਸੁਧੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਲਮਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਵਣ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੱਦੇਈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ
ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਬੜੀ ਲੀਜੈਂਡ ਫਿਲਮ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸੈਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਸਾਵਣ ਆਂਦਾ, ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ। ਜੇ ਮਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਵਣ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੁਧੀਰ ਦਾ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਓਏ ਸ਼ੇਰਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਲਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ फिल्म याद है इनको तो। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਿਰਦੌਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਹਾਏ ਵੇ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਐਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਆ ਕਮੰਡ ਸਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੜਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਰੀਟ Song ਸੀ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ, ਰੱਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਸੁਖਾਲੀ ਵਿਛੋੜਾ ਮੁੱਕੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਕਮਾਲ ਸੀ। 12 ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਸਦ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, M ਇਸਮਾइल ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰਦੌਸ ਬੇਗ ਨੇ, ਮਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਵਣ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਗੁਜ਼ਾਲਾ ਕੌਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ नहीं मैं हैरान भी बल्कि मैंने खुशी हो रही है एक ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੋਦ ਵੇਖ ਰਹੀ ਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਬਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ HD ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ HD ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਸਟ ਹੋਵੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗਲਬਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਬਾ ਕਦਮ ਚੱਲਨੀ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਕੀਦਤ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਖਲੂਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ HD ਚੈਨਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ कायदीन जनाब तारक साहब और सैफ रज़िया साहब और दूसरे मरकजी कायदीन की दिन रात की मेहनत है। मैंने भी अल्लाह ने मौका दिता कि इस नेक
ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹਮਦ ਨਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਹੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਤਮਾਮ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ HD ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਔਰ ਬੇਲੌਸ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਫਰਹਾਨਾ ਅੰਬਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। 2-3 ਅਸ਼ਾਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਸਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਸਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਸਾ। ਓਏ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵੀ ਰਿਸਦਾ। ਕੂੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਕੂੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬਾਲਨ ਬਾਲੇ ਕੋਈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬਾਲਨ ਬਾਲੇ ਬਾਲੇ ਕੋਈ, ਕੋਈ, ਅੱਧੀ ਜੀਂਦੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਮੋਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੂ ਲੂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਲੂ ਲੂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਪੁਕਾਰੇ, ਗੱਲ। ਇੰਜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਅੰਬਰ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਅੰਬਰ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਗੁਜ਼ਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਫਰਹਾਨਾ ਅੰਬਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ। ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਅਸਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਤਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਲੌਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਈਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਸਾ ਕੇ, ਵਹਿਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇ ਖਤਾ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਗਰ ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।